yang sedang kosong. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله. أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah untuk segera merapikan shafnya, karena sebentar lagi kita akan segera melaksanakan salat Idul Fitri. Sekali lagi kepada seluruh jamaah salat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah untuk segera merapikan shafnya, karena sebentar lagi kita akan segera melaksanakan salat Idul Fitri. Jazakumullahu khairan. Yang gue lagi. Oh, apa? Tapi gue pindah mana ya? Afar sebentar. Pindah tempatnya. استووا تراصوا واعتدلوا. استووا اعتدلوا. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan sebab agar seorang hamba mendapatkan kemuliaan di sisi Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sungguh manusia yang paling mulia di sisi Allah di muka bumi ini bukanlah mereka yang memiliki harta yang banyak, bukan juga mereka pemilik kedudukan dan jabatan yang tinggi, akan tetapi mereka yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, yaitu mereka yang senantiasa menunaikan segala kewajiban yang telah diperintahkan semaksimal mungkin dan sekuat tenaga, dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilarang tanpa terkecuali. Salawat dan salam semoga senantiasa kita tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau di dalam kebaikan hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri sejatinya adalah bentuk kita bersyukur atas limpahan karunia nikmat Allah yang mana kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena sejatinya tugas kita sebagai seorang hamba bukanlah untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, akan tetapi tugas kita sebagai seorang hamba ialah mensyukurinya. Dan di antara nikmat-nikmat Allah ada dua nikmat yang Nabi Muhammad SAW katakan, ni'matani maqbulun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat, terdapat dua nikmat yang banyak sekali manusia lalai darinya, as-sihha wal faragh, yaitu nikmat sehat dan juga waktu luang. Kita tidak akan pernah sadar bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasakan sakit. Begitu juga dengan waktu luang. Kita tidak akan sadar bahwasanya waktu luang adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita merasakan waktu yang sempit. Kita tidak akan sadar bahwasanya sesuatu itu adalah nikmat dari Allah sampai nikmat tersebut dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat Id pada hari ini, di antaranya karena dua nikmat tersebut. Dan dengan dua nikmat tersebut pula Allah memberikan kita kesempatan untuk menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga semua amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita mendapatkan ampunan darinya. Karena sungguh merugi orang yang keluar dari bulan Ramadan akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika mengaminkan doa dari Jibril, qala li Jibril raqima ans abdin dakhala fihi alaihi Ramadan falam yughfar lah faqultu amin. Jibril alaihissalam berkata kepadaku, celakalah seorang hamba yang ia masuk ke dalam bulan Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Kemudian Nabi SAW berkata, aku pun mengucapkan amin. Doa dari Sayyidul Malaikah, doa dari malaikat yang terbaik, dan diaminkan oleh Sayyidul Anbiya, dan diaminkan oleh Nabi yang terbaik, maka sudah pasti doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebulan penuh kita bisa menahan hawa nafsu kita, kita kuat menahan diri kita dari rasa lapar dan haus, kita kuat menahan pandangan mata kita dari hal yang Allah haramkan, kita kuat menahan lisan kita dari ghibah dan namimah, bahkan kita kuat menahan diri kita dari hal-hal yang membuat kita kecanduan seperti rokok dan yang lainnya. Berat buat kita meninggalkan perkara-perkara tersebut, pahit memang, akan tetapi kenyataannya kita mampu melakukan hal tersebut untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Lalu apa alasan kita tidak bisa melakukannya di luar bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin, semua amalan tadi kita lakukan agar mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu bagaimana caranya agar kita mengetahui bahwasanya kita telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Inna min alamati qabul syahr Ramadan an takuna hal muslim ba'dah ahsan min halihi qabla Ramadan, li'anna al-hasanah tad'u ila al-hasanah wal 'amalu salih yad'u ila al-'amali salih." Di antara tanda diterimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelahnya menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena
kebaikan akan mengajak kepada kebaikan yang selanjutnya, dan amal soleh akan mengajak kepada amal soleh lainnya. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Katsir ketika membahas tafsir surat Al-Lail, min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan yang selanjutnya, dan di antara balasan kejelekan adalah kejelekan yang selanjutnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, di siang hari Ramadan kita menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang telah Allah haramkan, dan di malam hari kita menahan rasa kantuk untuk bisa mendirikan malam tersebut dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasduqillaha yasduq. Jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Jika kita jujur melakukan semua amalan tadi dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan jujur dengan kita. Bagaimana Allah jujur dengan kita? Dengan diberikannya kepada kita istiqomahan setelah Ramadan. Kita tetap melakukan hal-hal yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Kita lanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kita lanjutkan dengan mendirikan sholat di malam hari. Kita lanjutkan dengan membaca kembali mushaf kita, menghatamkan Al-Quran. Kita lanjutkan dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Kita lanjutkan dengan menundukkan pandangan mata kita. Kita lanjutkan dengan menjaga pendengaran kita. Kita lanjutkan dengan menahan lisan kita dari perkataan yang tidak penting. Setelah ini kita akan bertemu dengan banyak orang, dengan keluarga, kerabat, dan yang lainnya. Maka berusahalah untuk menjaga lisan kita, karena terkadang kita tanpa sadar menyakiti kawan yang baru kita jumpai setelah sekian lama. Dan diantaranya kita menanyakan hal-hal yang membuat mereka merasa tidak nyaman dengan kita. Kapan menikah? Kapan punya anak? Kapan kerja? Kenapa nganggur? Jangan sampai perjuangan kita beribadah selama Ramadan hilang karena kita menyakiti saudara kita, bukan dengan perbuatan kita, akan tetapi dengan lisan kita. Ada seorang wanita, kata Nabi SAW, wanita ini sholat malam, puasa sunnah, dan bersedekah bukan hanya di Ramadan saja, tapi sepanjang tahun, dan banyak amalan-amalan baik lainnya. Tapi masalahnya hanya satu, tu'adzi jiranaha bilisaniha, dia menyakiti tangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi SAW, la khair fiha, tidak ada kebaikan di dirinya, hiya finnar, dia tempatnya berada di neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, maka hendaknya kita memperhatikan beberapa hal ini agar bisa menjaga keistiqomahan kita setelah bulan Ramadan. Yang pertama, jangan meninggalkan amalan yang wajib. Ada beberapa ibadah yang Allah wajibkan untuk dilakukan setiap muslim. Jangan sampai kita meninggalkan kewajiban ini atau melakukannya di luar waktu yang telah disediakan untuk menjaga identitas kita sebagai seorang muslim. Nabi SAW mengingatkan, Inna Allah azza wa jalla farada faraid fala tudayyuha wa harrama hurumatin fala tantahikuha wa hadda hududan fala ta'taduha. Sungguhnya Allah menetapkan beberapa kewajiban, karena itu janganlah kalian menyepelekannya. Allah mengharamkan beberapa larangan, maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah menetapkan beberapa aturan, maka jangan kalian melampaui batasnya. Kemudian yang kedua, rutinkan amalan sunnah walaupun ringan. Menjaga rutinitas amalan sunnah sekalipun itu sangat ringan akan membuat ibadah kita kepada Allah selalu terjaga. Karena ini dirutinkan, maka pilihlah yang paling ringan. Nabi SAW bersabda, Ya ayyuhan nas, khudu minal amali ma tutiqun, fa inna Allah la yamullu hatta tamullu, wa inna ahabbal a'mal ilallahi madama wa in qal. Wahai para manusia, beramallah sesuai dengan kemampuan kalian, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Sungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling rutin dikerjakan meskipun sedikit. Sedikit meskipun rutin lebih dicintai oleh Allah daripada banyak namun hanya sekali. Kemudian yang selanjutnya, berteman dengan orang yang soleh. Teman punya pengaruh besar bagi seseorang.
dia bisa menjadi baik karena temannya, sebaliknya dia bisa menjadi buruk, jahat karena temannya juga. Jangan sampai teman kita menyeret kita ke dalam jurang berbahaya sementara kita tidak menyadarinya. Berteman dengan orang baik minimal bisa membuat kita menjadi orang baik pun juga. Sebagaimana sabda Nabi SAW, perumpamaan teman orang saleh dan orang yang jelek adalah bagaikan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak wangi olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal mendapatkan baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Kemudian yang terakhir, berdoa. Jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan menjadi orang yang istiqamah. Sejatinya kita tidak bisa menjadi lebih baik tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagian dari semangat untuk menjadi lebih baik adalah banyak memohon agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang bisa kita rutinkan adalah dengan membaca Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah kepadamu. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setelah kita mengetahui tanda diterimanya suatu amalan seorang hamba, maka seharusnya itu tidak menjadikan kita merasa aman dan tenang. Karena kembali lagi, semua urusan diterimanya suatu amalan itu hanya Allah saja yang mengetahuinya. Kita sebagai seorang hamba cuma bisa berharap karena kepastiannya berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kondisi inilah yang akhirnya membuat sebagian ulama di masa silam merasa resah ketika Idul Fitri. Mereka resah bukan karena tidak punya baju baru atau makanan yang lezat. Mereka resah bukan karena tidak mendapatkan THR. Mereka resah karena mereka tidak tahu apakah amalnya selama Ramadan diterima oleh Allah atau tidak diterima. Malik bin Dinar, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan al-khawfu 'alal 'amali an la yataqabbal ashaddu minal 'amal. Perasaan takut amal yang tidak diterima itu lebih berat dibandingkan amal itu sendiri. Ada seorang ulama tabi'ut tabi'in, Abdul Aziz bin Abi Rawat. Beliau menceritakan kondisi para tabi'in di masa silam. Adraktuhum yajtahiduna fil 'amal as-salih fa idza fa'aluhu waqa'a 'alaihimul ham ayuqbala minhum am la. Aku menjumpai para ulama, mereka bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Selesai beramal, timbul keresahan dalam hati mereka, apakah amalnya diterima ataukah tidak. Oleh karena itu, sebagian ulama sampai mengatakan para salaf biasa memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan sisanya mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima. Kini Ramadan telah benar-benar pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh rahmat itu telah berlalu dan hanya tinggal kenangan. Perpisahan ini bukan perpisahan yang biasa. Ia adalah perpisahan yang menyayat hati bagi orang-orang yang beriman. Dahulu para salaf menangisi kepergian Ramadan bukan karena beratnya ibadah, akan tetapi karena mereka tidak tahu apakah masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali dengannya. Dan hari ini kita berada di posisi itu. Kita tidak tahu apakah kita akan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan, ataukah ini menjadi Ramadan terakhir kita. Jika kita merenung, mungkin masih banyak ibadah yang belum maksimal, Al-Quran yang belum khatam, malam yang terlewat tanpa qiyam, doa yang kurang khusyuk, dan dosa-dosa
yang belum sepenuhnya kita tinggalkan. Maka kesedihan ini seharusnya bukan hanya karena ditinggal Ramadan, akan tetapi karena kita sadar belum maksimal dalam memanfaatkannya. Namun kita tidak boleh putus asa. Innahu la ya'asu min rahillah illa qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Allah Maha Pengampun. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih terbuka. Jadikan pelajaran yang kita dapatkan selama Ramadan ini sebagai titik balik kita menjadi lebih baik setelahnya. Jangan sampai setelah kepergian Ramadan kita kembali menjadi pribadi yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal-amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.